and it took all of the votes, put them together, and basically made the vote come out 51-49. Pretty much like your election, right? Why 51-49? Because if you have it 50-50, you take a chance on forcing a hand count. So you want it just far enough apart that it looks like a victory that you can't contest, but not far enough apart that it's easy to look at. But you never see it happen. It happens in the machine. You know, the supervisor elections could be standing right there and they would never know it happened. 이 사람 주장은 간단해요. 어떻게 투표가 되건 표를 모아서 자기가 원하는 표차로 결과를 만들어낼 수 있다. 그러면서 이 사람이 한 말 중에 하나가 우리가 선거 결과를 알고 있었어요. 정확하게. 그래서 그런 말을 당신들 선거 결과가 비슷하지 않냐고 그런 말을 하죠. 지나가는 말로. 뭐 의미 있는 말이죠. 자기 딴에는. 고문 변경을 해서 심사집계부로 심사집계부로 넘어가서 심사집계부 개표 요원들이 이게 진짜 1번이면 1번이 맞는지 2번이면 2번이 맞는지를 다시 한번 육안으로 다 검사를 하는 거죠. 개표 분류기를 통과하더라도 사람이 일일이 수개표를 하기 때문에 절대 그렇지 않았어요. 그냥 어떻게 보냐면요. 이런 거 있죠. 이렇게 드르륵 보는 거. 드르륵. 그 정도이지 절대 수개표가 일일이 한 장 한 장 되는 상황은 아니었어요. 그럴 만한 사람도 없었어요. 이게 국회 시험 때 보여드렸던 영상이에요. 아니 웃기는 거는 제가 이걸 촬영하고 이렇게 하니까 분당을 해서 여기 총괄 사무 아니요. 저 핑크색이 옷 입은 사람이요. 저 사람이 지금 피리릭 하는데 저 위치가 다른 게 뭐냐면 아래 하단을 이렇게 하거든요. 그 다음에 세 번째는 중앙선거관리위원회의 개표 조작이었습니다. 이것은 제가 몇 가지 사례를 들어서 말씀을 드리겠습니다. 첫째는 지역선관위의 개표 자료와 중앙선거관리위원회의 개표 자료가 일치하지 않았습니다. 경기도 남양주 선관위에는 119개의 투표소가 있습니다. 그러면 투표소가 119개이기 때문에 개표 결과도 119개로 개표 상황이 집계되어야 합니다. 그러나 남양주 선거관위에는 119개의 집계표가 있는 반면에 중앙선거관리위원회는 97개의 집계표밖에 없습니다. 이렇게 집계표가 다름에도 불구하고 공교롭게 개표 결과는 같습니다. 다음 두 번째 사례입니다. 개표 결과를 사전에 입력한 사실이 확인됐습니다. 서울시 송파구 선거관리위원회는 선거일 하루 전인 2012년 12월 18일 오후 1시 11분에 개표 결과를 서버에 입력한 사실이 확인됐습니다. 그 자료는 2012년 12월 19일 다음 날 개표한 결과와 일치합니다. 어떻게 투표 하루 전날 입력한 개표 결과가 선거 당일날 투표 결과와 일치할 수 있는 것인지 이것은 도무지 납득할 수 없는 상황입니다. 세 번째 사례입니다. 개표소에서 지역선거관리위원장이 개표 선언을 하기도 전에 전국에 방송되는 선거방송에서는 개표 결과가 국민에게 방송됐습니다. 서울시 영등포구 대림삼동 제7투표구 개표 상황을 보면 영등포구 선거관리위원장이 개표 결과를 공표한 시각이
12월 20일 0시 16분이었습니다. 그런데 중앙선거관리위원회가 언론사에 제공한 개표 결과의 제공 시각이 12월 19일 22시 35분이었습니다. 결과적으로 개표 개시 1시간 41분 전에 개표하기도 전에 중앙선거관리위원회에서는 언론사에 개표 결과를 통보함으로써 전 국민에게 개표가 개시되지도 않았는데 개표 결과를 발표하는 이런 조작의 사례가 나타났습니다. 바로 이런 사례가 지난해 9월 18일 날 제가 주관한 국회 토론회에서 김후영 목사는 전국의 252개 선거구에서 13,542개의 투표소가 있는데 이 개표소의 60% 이상이 이와 같이 개표 선언이 되기 전에 개표 결과가 방송되는 사례를 집계해서 그 결과를 국내에 발표한 사실이 있습니다. 바로 이것이 결국은 선거안위에서의 개표 조작이다. 이렇게 주장하고 있는 것입니다. 이와 같이 투표는 국민이 했는데 개표는 국가의 공권력에 의해서 참담하게 이룬되었고 국민의 의사와는 무관하게 국민을 속이고 특정 세력이 장기 집권 또는 영구 집권을 해체하는 수단으로 악용될 것이기 때문에 바로 저는 지난해 9월 달에 투표소에서 수개표하는 길만이 이런 부정을 막을 수 있는 근본적인 제도적 장치가 될 수 있다. 이렇게 봐서 국회에서 토론을 거쳐가지고 여기에서 모아지는 의견들을 집약해서 2014년 12월 30일 공직선거법 개정안을 공동 발의하기에 이르렀습니다. 중앙선거관리위원회에서요. 지난 18대 대선 개표 결과 전국 252개 개표소 중 93개 개표소에서 개표에 오류가 있다 이렇게 발표한 바가 있습니다. 이것은 중앙선거관리위원회에서 그동안 줄기차게 우리들이 주장한 내용들에 대한 개표 조작에 대한 일정 부분을 시인한 것이다. 저는 이렇게 판단을 하고 있습니다. I'm a programmer. I work for NASA, work for ExxonMobil, work for Florida Department of Transportation. Mr. Curtis, are there programs that can be used to secretly fix elections? Yes, How do you know that to be the case? because in October, Tom Feeney at the company I work for in Oviedo, Florida, that did just that. And when you say did just that, it would rig an election? It would flip the vote 51-49 to whoever you wanted it to go to and whichever race you wanted to win. And would that program that you designed be something that elections officials that might be on county boards of elections could detect? They'd never see it. So how would such a program, a secret program that fixes the election, how could it be detected? You would have to view it either in the source code or you'd have to have a receipt and then count the hard paper against the actual vote total. Other than that, you won't see it. Given the availability of such vote rigging software and the testimony that has been given under oath of substantial statistical anomalies and gross differences between exit polling data and the actual tabulated results, do you have an opinion whether or not the Ohio election, presidential election, was hacked? Yes, I would say it was. So in other words, there's absolutely no assurance whatsoever on anything with regard to these machines? Absolutely none. Anybody who trusts electronic voting machines should have their head examined. 지난 12월 30일 날 공직선거법 개정안을 대표 발의했는데 그 이후에 나타나는 아주 회개망측한
일이 하나 있었는데 이것을 말씀드리겠습니다. 어느 집단에서 의도적으로 그리고 계획적으로 이 투표소에서 수개표하는 법안에 대해서 반대 의견을 내놓았습니다. 이것은 국회 홈페이지 입법 예고 시스템에서 투표소에서 수개표하자라고 하는 법안을 국민에게 공지를 했는데 무려 2, 3일 만에 9,653건의 아주 집단적이고 동시적으로 반대 댓글을 올렸습니다. 이것은 국회 역사상 전무후무한 일입니다. 바로 이런 하나의 일련의 사태를 보면 개표 조작을 주도했던 세력이나 또는 그와 함께하는 장기 집권 세력들이 이런 일들을 하지 않았나 이런 생각을 갖습니다. 저는 국회 행정안전위원회에서 조속히 공직선거법 개정안을 심사해서 반드시 2016년 4월 13일에 개최되는 20대 총선부터는 투표소에서 수개표가 실현될 수 있도록 그래서 이 땅의 개표 조작과 개표 부정이 완전히 추방되기를 기원합니다. 투표로 반영된 민의를 권력자들이 조작해서 정권을 찬탈하는 일이 다시는 반복되지 않기를 소망합니다. 18대 대통령 선거는 무효다 이렇게 주장을 하면서 2013년 1월 4일 대법원에 대통령 선거 무효 소송을 제기한 바가 있습니다. 그럼에도 불구하고 대법원은 6개월 내에 이 소송을 심사해서 판결해 줘야 되는데 현재 2년 4개월째가 되고 있는데도 전혀 심리조차 하지 않고 있습니다. 저는 이 부분을 지난 2014년 11월 29일 날 국회 예결위를 통해서 대법원 행정처장께 강력히 요구를 했는데 그때 답이 이제는 하겠다 했는데도 아직도 손을 보지 않고 있습니다. 이 문제는 대단히 중요한 문제임에도 불구하고 전혀 국회에서 논의조차 되지 않고 있기 때문에 제가 오늘 이 자리에서 왜 18대 대선이 부정 조작 선거였는지 그 사례를 몇 가지 말씀드리고자 합니다. 네, 18대 대통령 선거가 이제 석 달 보름여 앞으로 다가왔습니다. 앞으로 대선으로 가는 길에 전국은 변화무쌍한 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 뉴스와이는 대선 상황실 코너를 마련해서 대선 정국의 흐름과 이슈를 짚어드립니다. 대선 상황실로 가보겠습니다. 이번 대선은 그야말로 초박빙의 승부가 예상되는 51대 49의 싸움이 될 것으로 보입니다.
떨리는 노여움에 서툰 백목 글씨로 쓴다.